سابق وائس چیئرمین دولتالہ سید ذوالفقار علی شاہ عرف ببر شاہ نے سابق وزیر اعظم پاکستان و اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف راجہ جاوید اشرف کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ اس موقع پر سید ذوالفقار علی شاہ کی رہائشگاہ پر عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی تحصیل گجر خان کے سرپرست اعلیٰ راجہ جاوید اشرف نے انہی پارٹی میں شمولیت پر خوش آمدید کہا۔ اپنے خطاب میں راجہ جاوید اشرف نے کہا کہ تحصیل بھر سے عوام جوک در جوک پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ اہلیان گجر خان کو علم ہے کہ علاقہ کی تعمیر و ترقی اور خوشحالی اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی اولین ترجیح ہے۔ ماضی میں بھی جب راجہ پرویز اشرف وزیر اعظم پاکستان اور وفاقی وزیر منتخب ہوئے تو ترقیاتی کاموں کا جال بچھایا گیا اور اربوں روپے کے میگا پروجیکٹس پایا تکمیل کو پہنچے۔ عوام کا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے گیس کی فراہمی، رابطہ سڑکوں کی تعمیر، مندرہ چکوار روڈ اور سواوا چکوار روڈ کی تعمیر، پاسپورٹ آفس گجر خان، نادرہ آفس دولتالہ کا قیام، بجلی کی فراہمی کے منصوبہ جات سے علاقہ میں خوشحالی کا دور دورہ ہوا۔ ایک بار پھر اس آب و تاب سے اہلیان گجر خان کو ان کی دہلیز پر سہولیات کی فراہمی کے لیے کمر بستہ ہیں۔ بلا تفریق اور میرٹ پر ترقیاتی کام ہمارا مشن ہے۔ تھانہ کچہری اور پٹوار خانوں کی سیاست کبھی ہمارا شیوا نہیں رہا۔ تحصیل انتظامیہ کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ کسی قسم کے زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اس موقع پر ان کے عمرہ پاکستان پیپلز پارٹی دولتالہ کے مرکزی رہنما سید ذاکر حسین شاہ اور دیگر مقامی قائدین بھی موجود تھے۔ قبل ازیں دولتالہ آمد پر راجہ جاوید اشرف کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ منتظم جلسہ سید ذوالفقار علی شاہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی وفاداروں کی جماعت ہے اور اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف اور سرپرست اعلیٰ تحصیل گجر خان راجہ جاوید اشرف کی انتھک محنتوں اور کاوشوں سے اس علاقے میں خوشحالی آئی اور یہ بات روز روشنی کی طرح عیاں ہے۔ شمولیت کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے گھر واپس آئے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک فیملی کا نام ہے، ایک خاندان کا نام ہے۔ یہ کسی فرد واحد کی جماعت نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی جماعت ہے جو پسے ہوئے طبقہ ہے، غریبوں کی جماعت ہے، مزدوروں کی جماعت ہے، محنت کشوں کی جماعت ہے۔ تو میں جناب دل کی گہرائیوں سے اپنی طرف سے اپنے بڑے بھائی اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب کی طرف سے، جناب آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے، جناب ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے جو کہ وزیر خارجہ بھی ہیں الحمدللہ، سب کی طرف سے آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت پہ خوش آمدید کرتا ہوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، پٹواری جی تساں مخاطب ہو ساں تاکہ تساں ذرا بہتر سمجھ سکو ساری گل۔ میں گلاں باتاں دائیں بائیں تو سننا پیا کہ جناب اے ہو رہا جی اے ہو رہا۔ میں انہاں چیزاں الجھنا نہ چاہنا، نہ میرا یہ منصب ہے کہ میں اگر سابق وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان اور موجودہ اسپیکر قومی اسمبلی نہ بھائی ہونے کے ناطے میں انہوں نے نمائندگی کرنا پوری تحصیل گجر خان کی۔ میں کسی سیاسی بونے نہ کوئی سوال نہ جواب نہ دینا چاہتا، لیکن چند ایک گلاں جڑے اپنیاں لیول نیاں یا میں اپنے لیول نے مطابق سمجھنا، وہ میں جڑا گزشتہ دور سی، یہ جڑا تبدیلی خان سی، جڑا عمران خان سی، اس نے بارے ضرور دسنا چاہنا کہ انہاں ایک جھوٹے نعرے، جھوٹیاں گلاں، 1 کروڑ نوکری، 50 لاکھ گھر اور جناب یہ وہ اگے پیچھے، اس بہت جھوٹ بولے
اس پاکستانی عوام نال بہت جھوٹ بولیا، لیکن میں سمجھنا کہ جیڑی ہونے غلطی کر رہے وہ سب تو بڑا غلطی نہیں، وہ غلطان ہے، یہ اس نے بھول ہے۔ اساں میں پہلے بھی اس دن اس جلسے سے آکھیا کہ ہر چیز برداشت ہو سکنی، ہر چیز قابل قبول ہے۔ تو جس جماعت پر مرضی گند سٹ، تو جس جماعت پر اخلاق تو گری گلاں کر، تو گالیاں دینا ہے، تو بد اخلاقی کرنا ہے، تو اس ملک نا ایک ساتھی وزیر اعظم سے اساں کی پتہ کہ تو کس طرح وزیر اعظم بنے ہیں اور کس طرح جماعت کھڑی ہوئی ہے، لیکن ایک چیز جیڑی میں تینوں باور کرانا چاہنا، ہر چیز قابل قبول ہے، لیکن پاک فوج پر کوئی چیز قابل قبول نہیں۔ اگر تو پاک فوج کی گالاں کر سے، اگر تو پاک فوج کی کوئی اس قسم کی غلیظ یا گندی زبان استعمال کر سے تو انشاءاللہ تعالی وہ زبان پھینکلی جاسی انشاءاللہ تعالی، جیڑی کہ 2-3 مہینے تینوں پتہ لگ جاسی۔ تیرے ہواری، تیرے نام نہاد صحافی وہ تو گیا نا، ایک رات ہی ٹھیک ہو گیا، تک دا نہ تھا۔ بڑیاں بڑکاں بڑیاں گلاں، ایک گندے لوگ، غلیظ لوگ، اور جڑا تو غداری نا یہ نعرہ بلند کیتا 20 دیہڑے دے پہلے یارا تو دعاواں منگنا سے کہ پروردگار کو دعا منگنا میں اعتماد آوے، 20 دیہڑے پہلے تو بالکل ٹھیک سی، 20 دیہڑے تو بعد وہ خط آ گیا کہ جناب یہ غداری ہو گئی ہے۔ میں تھوڑی محفل خدا کی حاضر ناظر جان کے گل کرنا، کوئی غداری نہیں ہوئی۔ یہ پہلا وزیر اعظم ہے جیڑا ووٹاں نال کر گیا، جیڑا جمہوریت نال کر گیا، جیڑا MNAs نہیں ووٹاں نال کر گیا۔ ماضی نے جتنے وزیر اعظم گئے، چاہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب سن، یا وہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سن، چاہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب سن، وہ اس طرح نہیں گئے، انہاں کی کسا اور طریقے نال بھیجا گیا۔ لیکن پہلا وزیر اعظم جیڑا کہ MNAs نہیں ووٹاں نال گیا، کیس نہیں غداری ہوئے؟ جیڑے تیرے اتحادی سنو تیرا ساتھ چھوڑ گئے، یا تو دس نا کسا پر کوئی سختی کیتی ہے؟ یہ جڑے تو پرنے پوانا سے بنی گالا نے بچ یہ جہاز پار پار کے جہانگیر ترین آننا سی، او مڑا بچہ غداری سی، او جڑا تو ٹونگ رچایا سی اور جنہ تو کی اس کرسی پر آ کے بالیا سی، آج تیری گندی زبان اس پاک فوج نے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ یاد رکھیں، بالخصوص پاکستان اور خاص طور پر اے ترتی شہیداں غازیاں نشان حیدرانی ترتی ہے، اے پاکستان افواج کی اس کی شمشیر زن مہیا کرنی ہے، یہ شمشیر زن ہے پاکستان نا۔ تحصیل گجر خان تیری اس قسم کی بکواس جڑی پاک فوج نے خلاف ہے اور کسی صورت بھی قابل قبول نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اور میں دوسرا نے دربار یہ دسنا چاہنا، یہ جڑا تبدیلی خان ہے نا، یہ جڑا تحریک انصاف کھڑی ہوئی سی، یہ تمہیں پتہ لگ جائے گا 2-3 مہینے میں پہلے بھی گلاں کر کے گیا۔ آج تو جس وقت یہ حکومت نہیں آئی سی تو میں آخیا سی یہ حکومت جا رہی، کچھ ایسیاں چیزاں جڑیاں تساں کی نہیں پتہ، جڑیاں اساں کی اس منصب پر بہ کے یا اس تو پہلے پتہ چل جائیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، تحریک انصاف کوئی جماعت نہیں سی، یہ جماعت ایک ارینجمنٹ نہیں، سیاست سی۔ یہ سارے لوٹے مختلف جماعتاں نے اس نے باڑے گئے، جڑے اج اڈاریاں بھرنے واسطے تیار، کچھ پر گئے کچھ پر جاسن 2-3 مہینے۔ یہ تو لوگ نہیں جڑا کسی مشکل نہ سامنا کر سکن، جڑا اج اس کی ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہیں یا یہ بیانیاں اپنا بیچ رہا غداری، وہ الحمدللہ اس غبارے ہوا نکلنی شروع ہو گئی ہے، جڑے 1.5-2 مہینے وہ ہوا نکل جاسی۔ اذان ہو رہی ہے، تھوڑی دیر سن لیں، 2 منٹ۔ اذان کا وقت ہے۔
ساری اپلیکیشن سبمٹ کر دی نہیں صحیح خیر مچھن سرکار مچھن کٹ دیو ذرا انج کر کے تھوڑا جو پتہ لگا کاجی کو تھلے نیوی چاہیے بیٹھے تو چاہیے پاؤ نیوی چاہیے پاؤ اچھی چاہیے پاؤ تھوڑے جو لا الہ الا اللہ وہ میں تساں نال گل کر رہا سا اذان نہ وقفہ دیا میرے دوستوں اور بزرگوں یہ جتنے بھی خام خیالی جھوٹے نعرے 4 سال اس ملک نعرے ہی لگنے رہے تساں دیکھو بجلی گیس پیٹرول اشیاء خورد و نوش ٹیلی فون بند کر لو نہیں تو سائلنٹ کر لو یہ تمام چیزاں 4 سال نے سارا گند جڑا 2.5-3 مہینے تے نہیں نا صاف ہو سکا جڑا یہ آخنا کہ بڑی مہنگائی ہو گئی ہے بڑی مہنگائی ہو گئی ہے وہ ہوں ایگریمنٹ بھی اساں اسنا یہ جڑا تبدیلی خان سی ننگا کرن لگے ہیں ٹی وی پر بھی ننگا کرساں اخباراں چ بھی ننگا کرساں IMF اگے تو جس طرح پاکستان کی بیچ کا ہے وہ ننگا کرساں یہ جتنا بھی پیٹرول ڈیزل بجلی یہ مہنگائی یہ جو کچھ بھی ہویا اس 4 سال تباہی لا سٹی اس ملک تباہی لاتی لیکن میں تساں کی یقین دلانا کہ ان قریب جیڑی یہ سیاسی جماعتاں جیڑی یہ مخلوط حکومت بنی ہے اس نے بڑے بڑے دانا لوگ جیڑا اس 4 سال ریٹ لائی رکھی کرپشن 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 کتھا ہو کرپشن تھوڑی 4 سال دس نا کسے ایک بندے کی تو نب کا سزا کرائی ہے کچھ ثابت کیتا ہی کہ فلانے کرپشن کیتی ہے ہوں پتر کرپشن ثابت ہو سی تھوڑی اس گوگی خان نہیں بھی وہ جڑا تھوڑی فرنٹ سی تھوڑی بیگم نہیں وہ فرا گوگی یا کیڑی اس نا ارباں روپے نا تھوڑے وزراء نے ارباں روپے نے سکینڈل یہ سارا ڈرامہ میرے دوستو یہ سارا ڈرامہ جڑا میں تساں کی دسنا چاہنا اور یہ ڈرامہ ننگا ہو جاس ہوں اس کا شروع کر دیتا پاک فوج کی گالاں سوشل میڈیا پر پاک فوج کی گالاں جوڈیشری کی گالاں جتنے ادارے ہیں ساڑھے انہاں کی گالاں بد اخلاقی گندی زبان یہ سارا یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی حساب دینا پیسی یہ اس نے خام خیالی ہے ادھر گیا تھوڑا وہ نعرہ جڑا آنا سے 20 لاکھ بندہ لے کے میں اسلام آباد پر چڑھائی کر سا دسو اس پنجاب ایک بندہ بھی نکلیا ایس گجر خان چوک ہے 4 بندے بھی نکلے منتاں کر کے پولیس کی کہ اساں کی گرفتار کرو گرفتار کرو گرفتار کرو اس نے واسطے بڑا دل بڑی بہادری بڑا جگرا چاہیے الحمدللہ اساں کہہ سکنے ہاں جماعت مینوں نہیں پتا چنگی ہے یا مندی ہے لیکن راجہ پرویز اشرف 30 سال پہلے
जिस जमात विच कदम रखा 30 साल बाद उसने पुत्र खुर्रम परवेज भी निशान पर इसकी बहादुरी आखने, इसकी जुर्रत आखने। जनरल मुशर्रफ नामी दौर आया, बड़े बड़े जाबराना दौर आया, लेकिन कदमां च लर्जिश नहीं आई। ये गल्लां सहनियां बड़ी मुश्किल होनी है। तू तो हुणे ही पढ़ी कर गया, अंदर तू पैर पैन पड़ना है। मैं तो क्या गल्लां तोड़ियां नंगियां कर, तू केड़ा इन्ना रो मंगना पिया। तू आना माड़े स्कैंडल बंद करो, माड़ी बीवी नहीं वो करप्शन बंद करो, ये नहीं बंद हो सकनी। मैं पैगाम देना चाहना, ये इंशाअल्लाह नंगी हो सी और लोगों के सामने ये जड़ा तू यहूदी एजेंडे पर काम कर रहा से वो नंगा हो सी। तुम्हारे 2 बेटे तुसा सारियां की पता वो किसने घर पलने पे। कुरान मजीद विच की आया यहूदी नसारा ने बारे च। तुसा मुसलमान हो, सुन्नत रसूल रखने हो, नमाज पढ़ने हो, क्या आया कुरान मजीद विच? मेरे दोस्तों बहुत बड़ी साजिश हो रही थी इस मुल्क में, बहुत बड़ी साजिश होने जा रही थी। हूँ जनाब इस ये प्रोपेगंडा बनाया कि जनाब गद्दारी गद्दारी अमेरिका रंग तू पिछू से कौन मेरे यहाँ डोनाल्ड ट्रंप की किहड़ियां फिल्मां तुसें बूटां जा बैठा है, तू की आंदा कुछ सी। तुहाड़ी बीवी कौन सी जिहड़ी अज उत्थे बैठी है इंग्लैंड विच? तुहाड़े 2 पुत्र किसने घर पलने पे? तू बेवकूफ समझे पाकिस्तानी कौम की एक एक चीज तुहाड़ी नंगी की जासी, एक एक चीज। और ये तुहाड़ा बयानिया अवाम ने सामना आना पैसी। तू आख्या जी 20 लाख में बंदा लैके इस्लामाबाद पर चढ़ाई करते सा, फिर तू आए असने पैर नप के स्पीकर हाउस अजलास होया, साढ़े घर होया। तुहाड़े खुद वो जेड़े साबक वजीर सुन उन्हें आख्या जी इतना चांस तो दो ना कि कोई साड़ी इज्जत रह जाए। 10 मिनट तू गिदड़ दौड़े उतों डी चौक चू, और फिर तू आख्या जी कि मैं 6 दिहाड़े देना। कुदर के थोड़े 6 दिहाड़े आ ना आ दोबारा एडे जो का तू पुत्तर ही ने, एडे जो की थोड़ी ताकत ही नहीं। वो बैसाखियां लै गई पिछू जड़ियां थोड़े नाल बैसाखियां लैके तू खलोता सी। अज तू उन्होंने बारे च गल करना, तू पाक फौज की गंदा करना चाहने, तू इस अवाम की गुमराह करना चाहने। तू फिक्र ना कर, ये पहला ट्रेलर चलिया, अगला हाथ तुम्हारे पर है। तू तकी भी बां किस तरह करना है, तू गिदड़ किस तरह बनना है। तुम्हारे नाल अगर एक बंदा भी खलो गया तो ये मैं तुसा की खुशखबरी दे के जा रहा। 1.5-2 महीने इंतजार करो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों। गल ये है बड़का नाल नारियां नाल जरूरत नहीं होनी, जरूरत दिल नाल होनी है, बहादुरी दिल नाल होनी है। इस पाकिस्तान नाल बहुत बड़ा जुल्म, बहुत बड़ा नुकसान इस पाकिस्तान ना इस तब्दीली खान किया 4 साल। दसो किसी की रोजगार मिले? मैं जेड़े पासा जाना खुदा नहीं कसम 4-4 साल तू बिजली ने मीटर नहीं लगे। अज तो ट्रांसफार्मर में चेंज कराया। मैं जिस दिन जाकिर शाह साहब ने घर आया, इन्हें मैंने आख्या राजा साहब ये तारा माड़े कोठे पर तको। इतना बैठा तो बबलू शाह साहब आख्या ए तारा जनाब मैं लेंटर ही ना पा सकना। यार ये भी कोई कम न, ये भी कोई कम न कम करने च। मैं तुसा की यकीन दिलाना कि मैं पहले भी इंचार्ज रहा इस तहसील गुजरखाना, चाहे मंदरा चकवाल सी, चाहे सुहावा चकवाल सी, चाहे गैसा सुन, चाहे बिजलियाँ सुन, चाहे अंडरपास सुन, चाहे कॉलेजेस सुन, चाहे यूनिवर्सिटियाँ सुन, चाहे पासपोर्ट ऑफिस सी, चाहे नादरा ऑफिस सुन। काम इस तरह नहीं होने पच करके। मैं तकड़ा जिस बापदा ने बड़े तू बड़े अफसर नहीं है जरूरत होनी है काम नहीं करना, और कर जासी अगर काम ना कर। चाहे गैस है मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, एक काम कराने वास्ते कुर्सी चाहिए नहीं है, एक काम कराने वास्ते पावर चाहिए नहीं है। पहले पावर वजीर आजम नहीं सी, अज अल्हम्दुलिल्लाह पावर स्पीकर कौमी असम्बली नहीं है मेरे को। मेरे भाई नहीं पावर मैं इस्तेमाल करना, जिथा वजीर आजम ही खलो का आखना कि जनाब स्पीकर ये वो कुर्सी है। मैं तो लोगों की दसना कि तहसील गुजर खान की सियासत खत्म हो जानी चाहिए, सियासी बोनिया नहीं। क्या जरा मुड़ जुड़ के MPA, मुड़ जुड़ के MLA, मुड़ जुड़ के MPA, वो सीढ़ी क्रॉस भी की है, सीढ़ी क्रॉस भी की है। इस तहसील की पसमानदा रखे। जिस तरह इतना बबर शाह आख्या कि अल्हम्दुलिल्लाह
तुसा अपने वीर की उस कौमी असैम्बली भेजा 12 बंदियां च, पहले उन्होंने 12 बंदियां च वफाकी वजीर बनया, पहला वफाकी वजीर तहसील गुजर खान 12 बंदियां च। फिर एक वजारत नहीं 4 वजारतां। उस तो बाद मेरे मौला ने करम नाल और मेरिया मावां तियां भैणां दी दुआवां नाल वजारत उज़मा। फिर उस तो बाद अल्लाह ने करम नाल स्पीकर कौमी असैम्बली। इसकी क्यादत आखने, इसकी क्यादत आखने, इसकी क्यादत आखने मारो कूड़ मारो झूठ। 4 साल ने मीटर 4 साल ने मीटर इस दौड़ ताले में नहीं लगे। मैं मिसाल दे सकना यार, तुसा चाहे कर पावर नहीं, तुसा चाहलियत नहीं, तुसा च अपनी जमात की अहमियत नहीं, तुसा उन्होंने बंदियां ना तुसा किसी कोर कमेटी चो ना तुसा उस महफल च बहने हो जिथे 8-10 बंदे बहने हैं एवं मारने पे नारे। फिर क्या पे बाने गली गली। मैं तो इन्होंने बारे गल ही ना करना चाहना क्योंकि मेरे भाई मैंने मना किया। उन्हें क्या खबरदार अपने मनसब ने मुताबिक गल कर, अगर गल करनी है तो उसने तब्दीली खान ने बारे गल कर। इन्होंने बारे क्या गल करनी है? इन्होंने क्या हैसियत है कि इन्होंने बारे गल की जाए? लेकिन मैं तुसा नहीं महफल बरमला इसना इजहार करना चाहना कि इत्थे मैनू दसिया गया कि कोई गैस ही तू बगैर गैस 4 साल इस बैन लाई रखिया। 5 साल पहले जिथे असा काम छोड़ के गया 9 साल तू काम उत्थे वै। हुण इंशाअल्लाह ताला तुसा ना खादम तुसा ना वीर स्पीकर कौमी असैम्बली राजा परवेज अशरफ गैस तू बैन चाह। हुण मैं तकसा कि इत्थे पाइप लाइन पैनी है कि नहीं पैनी, इत्थे मीटर लगने कि नहीं लगने, इत्थे सारा काम होना कि नहीं होना। मैं किसी ने झूठ ना जवाब ना देना चाहना कि वो जनाब ये प्रोपेगेंडा है, ये झूठ है, ये फलान है, गैस लगनी को नहीं। अगे भी मैं गैसा लाइया, तो फिक्र ना करो असा ही लाइया ना। दसो 9 साल किसा लाइया, किसा गैस ना नाम ही जदों ना पाकिस्तान बनया साढ़े आमने तो पहले लिया सी। दसो कितने MNA गुजरे, कितने MPA की जरूरत ही को नहीं ना किसी MNA की जरूरत है। गैस ला सकना, वज़ीर आज़म ला सकना या स्पीकर कौमी असैम्बली ला सकना। तो यारा मैं इन्होंने चीज़ों का जवाब तो ना देना, लेकिन मैं तुसा नाल एक वादा इतना जरूर करना तुसा नहीं महफल। पहली तो गल है ये हुकूमत अपनी मुद्दत इंशाअल्लाह ताला पूरी करसी और अगे भी 1 साल ने कलील मुद्दत मैं इंचार्ज सा। अपने भाई ने हुक्म ने मुताबिक पिछा भाई नहीं ताकत सी, पिछा भाई ना ऑर्डर सी, पिछा भाई नहीं ग्रांट सी, हुण भी पिछा भाई नहीं ताकत है। इंशाअल्लाह ताला इस साल ने अंदर तुहाडियां गैसां मिला दे सां, तुहाडी बिजलियां मिला दे सां। असां झूठ मारने वाले च ना, असां अमली काम करके गए हैं। इस तहसील गुजर खान 58 अरब रुपए ने काम करके गए हैं। असां कोई एवं सुखी पच करने जुमरात जुम्मा में संगर हाउस बैठना तुसाने सामने हर डिपार्टमेंट उत्था मौजूद होना, चाहे वापडा है, चाहे गैस है, चाहे रोड्स, हर डिपार्टमेंट। तुसा को केड़े डिपार्टमेंट जाने सुनदा मैनूं दसो दसो। एक भी तुसा को पावर नहीं सी, तुसा ना कद काठ नहीं सी, तुसा नहीं वो ताकत नहीं सी। साथियों ये करा खाब अज तक सो वज़ीर आज़म पाकिस्तान या स्पीकर कौमी असैम्बली। स्पीकर कौमी असैम्बली अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म को बहुत ताकत है। वो ऐवान ज़री जिसकी कौमी असैम्बली आने जितना पूरा पाकिस्तान ना कानून बनना। आज कोई डिपार्टमेंट भी अगर मेरे ऑर्डर की नहीं मनना, वो ऑर्डर स्पीकर कौमी असैम्बली ना होना। मैं तुसा की आज पंडाल एक गारंटी देना, चाहे बड़े तो बड़ा अफसर क्यों ना हो, फौरी तौर पर डिसमिस फ्रॉम द सर्विस हो सके। ये ताकत होनी है, ये ताकत होनी है, ये ताकत होनी है। फिर ताकत नाल कमांड होनी है। हमारे यहाँ प्रहुत, हमारे यहाँ वीराज, हमारे यहाँ मैं कभी इस किस्म की हरकत मैंने नहीं ज़िंदगी में की। मैं अगर काम करता हूँ तो डंके की चोट पे करता हूँ। चाहे वापदा है, गैस है, रोड्स हैं, जो भी है, चाहे इनका चीफ है, ये जो बेचारे इधर बैठे हैं इनके साथ तो मेरा कोई सरोकार ही नहीं है ना। कोई लाइन मैन, लाइन सुप्रीडेंट, ये वो, ये तो बेचारे किसी, इनको क्या मैंने क्या
मैं तो अगर पकड़ूंगा तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द आइस को, उसको पकड़ता हूँ। मैं अगर पकड़ूंगा तो DGPWD, मैं अगर पकड़ूंगा तो MD सुई गैस। मैं नीचे नहीं कोई करता ऐसी बात, इनकी तो हैसियत ही को नहीं है बेचारों। इनको मैं क्या ऑर्डर दूं या क्या ना दूं। यहाँ मुझे कहने लगे कोई कि जनाब राजा साहब आप फलां को ऑर्डर सादर फरमाएं। जिसको मैंने ऑर्डर सादर फरमाना है तो मुझे पता है कि किसको फरमाना है। फिर मैं देखता हूँ ना नीचे SDO, एक्सियन, SC ये काम कैसे नहीं करते। एक बेचारा लाइन मैन या कोई लाइन सुपरिटेंडेंट है या कोई चीज़ है, उसका क्या सरोकार है। मैंने पकड़ना है तो ऊपर से पकड़ना, नीचे से नहीं। हाँ, नीचे उसको पकड़ूंगा या मुझे को पता चल गया कोई करप्ट है या कोई रिश्वत लेता है या कोई ऐसी बात करता है, उसको नहीं छोड़ूंगा। आपकी महफिल में बता रहा हूँ, चाहे उसने 100 रुपया क्यों ना, चाहे 1 रुपया क्यों ना, मुझे ये पता चल जाए मेरी खुली कचहरी में कि जनाब इसने रिश्वत ली है, वो नहीं छोड़ूंगा। ना आपने सिफारिश करनी, ना तुसा मैनू आना कि राजा जी हूँ छोड़ दो, उसको छोड़ना ही नहीं। रिश्वत वैसे भी हराम है। फिर जब हम आ जाएं, जब साड़ी हुकूमत आ जाए, फिर ये नहीं हो सकना कि कोई वापडा है या गैस है या रोडा वाले या सारा कुछ वो कोई कमीशन मंगन या कोई रिश्वत मंगन। वो अगर तुसा नहीं, मैं महफल ही दसना चाहना कि अगर कोई डिपार्टमेंट तुसा को रिश्वत मंगना, तुसा फट मेरे को जुमरात जुम्मा पहुँचो, तुसा उड़नी तकिया आवाज उड़ना किस तरह, मैं तो छोड़ना ही ना किस सूरत। इतना इस नाल मैं एक और गल कर दूँ, ये इलाका इतना पसमानदा सी कि इतना थाना कचहरी ना बड़ा तौस तांदरी सी, इतना असिस्टेंट कमिश्नर नहीं बड़ी तौस तांदरी सी, इतना तहसीलदार नहीं बड़ी तौस तांदरी सी, इतना पटवारियां नहीं बड़ी तौस तांदरी सी। याद रखो, पहली दफ़ा पंजाब ही साड़ी मखलूत हुकूमत है। और कुछ SHO मेरे ना जानना, मैं कसम चाह सकना तुसने दरबार कि मैं किस इंस्पेक्टर की, सब इंस्पेक्टर की, ASI के तरफ इस तरह पता लगना पीछा बदलिया करना बंद करो। मैं तुसा की थाने नहीं हवाले ना गल्लां करना चाहता। ये थानेदार यात्री 5 घंटे का बैठा, इस आख्या राजा साहब में चार्ज है मेरे को, दूआ पटिया गया तो तुसा मेरे पर भरोसा कर तो मैनू पक्का करना। चलो यार ये आ गया, मैं जानना तो ना इसकी, ना मेरा थाने ना कदे वास्ता, ना सब थाने कचहरी सियासत की है, लेकिन मैं उसकी बावर करा देता। मैं क्या याद रखी, मैनू नहीं पता तेरी किस नाल जारी है या नहीं, मैनू नहीं पता तेरा तलक किस खानदान नाल है या जात नाल है, याद रखी किस वोट दिती या नहीं दिती। अगर झूठा पर्चा कोई होया उस दिन तेरी एक फुलड़ी में उड़ासा, खुद उड़ासा में। असा थाने कचहरी की सियासत नहीं की, लेकिन किसी नाल ना इंसाफी असा बर्दाश्त ना कर सके। इस तरह गुजर खान, इस तरह मंदरा, इस तरह DSP गुजर खान, इस तरह असिस्टेंट कमिश्नर गुजर खान, इस तरह तहसीलदार गुजर खान। तुसानी महफिल में ये ऐलान करना, अगर कोई मेरा भाई इस महफिल बैठा उसना ज्यादती कोई थानेदार कर रहा, तहसीलदार कर रहा, असिस्टेंट कमिश्नर कर रहा, जुमरात जुम्मा मेरे को उत्थे इसने नाल अगर तुहाडे नाल ज्यादती कोई वापदा कर रहा, कोई गैस वाला कर रहा, कोई रोडा वाला कर रहा, तुसा को रिश्वत मंगी जा रही है, बस मेरे कन्ने एक दफा गब्बा छुड़े कि जनाब ए नाम है, ए चाहे वो थल्ला या अपरा, उसने कम किया, फिर मेरा उड़ाना तकिया उसकी, क्योंकि इस तरह का ना अल्लाह माफ़ करे असा छोड़ने। मैं उसने दसिया कुर्सी की ताकत होनी, सारा सिलसिला तुसा ने जिथे मैनू दसिया गया कि कोई टोका नहीं गैस कोई, उन्होंने टोका ने ना तो मैनू एग्जैक्ट याद नहीं। हाजी यासीन साहब भी मैंने दसिया कि जनाब इतने सर्वे जोड़े वो हो गए, सर्वे जोड़े वो कर दिते गए। टोक अलाहाबाद है, टोक अली अकबर है, टोक आमनाबाद। बैठे 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 हाँ बैठे बात
सर सारी एक मिनट, बाकी है। एक मिनट सिर्फ चलो। अमनाबाद की जो हिसाब से करवाई है बाकी रहती है मैं सब बताऊँ, चलो मैं बताऊँ। वो सर्वे को बुलाया देखें जो चलें ये जुबैर साहब बता रहे हैं मुझे कि इंतज़ार साहब कि जनाब कुछ इन्होंने सर्वे कराया आज ये भी मेरे लिए मोहतरम है। और बस एक मिनट बैठ गया, जो रह गई हैं आबादियाँ उनका भी मैं सर्वे का ऐलान यहाँ फिर फौर करता हूँ, फिर फौर। और ये भी ऐलान करता हूँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी गैस पे बैन उठाया जा रहा है। जैसे ही उठेगा बैन इंशाल्लाह ताला दौलताला वालों आपकी गैस पाइपलाइन जल्दी शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। बाकी आपके जो वापदा के काम हैं वो यहाँ पर हैं। मेरे यहाँ बुजुर्ग जाकिर शाह साहब भी बैठे हैं। मैंने आगे तंजीम को भी ये कहा है, बल्कि तंजीम में बनाने जा रहा हूँ दौलताला की। मेरी एक ही आवाज़ है, मेरा एक ही पैगाम है आपके लिए, तमाम दौलताले के लिए, कि आपस में प्यार मोहब्बत लोकल टसलें ख़त्म करके, और अगर हम इतना काम करवा रहे हैं और अगर मैं दिन रात अपने भाई के हुक्म के मुताबिक भाग रहा हूँ तो वहाँ पर लोगों का भला होना चाहिए। यहाँ पर तरक्याती काम होने चाहिए, यहाँ पर प्रैक्टिकल काम होने चाहिए। ये नहीं कि ये आपस में लड़ते रहें। बड़ों का एहतराम होना चाहिए। जो उम्र से बड़ा है, एक ही बड़ा होता है ना, सारे तो नहीं बड़े बन जाते। तो जो बड़ा होता है उसको कुछ सींग नहीं निकल आते। बाकियों का काम है कि उसका एहतराम करें और उसकी इज्जत करें। अगर एक दूसरे की टांगें आप खींचेंगे या ये लॉबियाँ करोगे तो फिर मैं नहीं समझता कि कोई फ़ायदा है। उसको पार्टी में फ़ायदा है या इलाके को फ़ायदा है। इंशाअल्लाह ताला मैं चंद दिनों के बाद और बल्कि चंद दिनों के अंदर मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर दूंगा और फिर जितने काम होंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, ठीक है जी, गैस का, बिजली का। जहाँ बबर शाह साहब ने मुझे 2 रोडों का जिक्र किया, ये याद रखना कि मेरा जो जहन है ना ये कंप्यूटर है। 43 यूनियन काउंसलां जिन्हें कि मैं मॉनिटर करना पूरी तहसील, एक एक कम मैनू याद है, एक एक गल मैनू याद है कि मेरे नाल किस कीती, किस क्या गल पाई। बबर शाह साहब 2 सड़कों ना इत्थे जिक्र किया। बबर शाह साहब मैं तुहाडे घर च खड़ा, मैं तमाम सड़कों का ऐलान करना है। और ये महज ऐलानात नहीं, असां वो लोग हाँ जिन्हें कल तुसां दरां पर फिर आमना, तुसां दी तलवटनियां पर फिर आमना। माजी च भी जितने ऐलान होए, क्या इतना लोग अगर गैस पालने पे मुख्तलिफ यूनियन काउंसलां जो सारी पीपल्स पार्टी है, असां ना बिला तफरीक कम होना। अज भी मेरा ऐलान है कि कल भी जिन्हों ने गैस लगनी है या बिजली ने कम ने, अगर वो वोट नहीं देने लेकिन कम उन्होंने सब तो पहले उसने इंशाअल्लाह। अगर उन्होंने पर कोई जुल्म होना, कोई ज्यादती होनी है, कोई पुलिस का थानेदार, कोई टाउट, कोई वापडा, कोई गैस उन्होंने ज्यादती करनी है तो फिर इंशाअल्लाह ताला जितना बड़ा अफसर हो सी इंशाअल्लाह मैं तुसाने सामने उसकी गिदड़ बना दी। तुसाने सामने मेरा वादा मेरा, इतनी पावर साढ़े को है, समझ आ गई है। आखिर तय और कोई गल रही इतनी शासन मैं तुसाना मशकूर ममनून हाँ। बबर शाह साहब एक दफ़ा मैं तुसा की फिर वेलकम करना। हाँ आखिरी गल मैं करना चाहूँ, मेरा एक पैगाम तुसा लैके जा सो कर। मैं उस दिन भी ये हल्फन गल की सी कि अगर साढ़े सियासी मुखालफ भाई वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनन या स्पीकर कौमी असैम्बली की सीट संभालन तो मैं अपने भाई को माफ़ी मांग ला सा, मेरी वोट भी उन्होंने संदूक नहीं किया। लेकिन अगर उत्थे ही घसीटियां करनियां मुड़ चुड़ के तो फिर घर बहो, फिर राजा परवेज अशरफ की आमन दो, ठीक है। फिर कोई प्रोपेगंडे मत करो। मैं सियासी भाइयों ना भी इज्जत करना और इखलाक ने दायरे ने अंदर रह के करना। और मैं भी ये उम्मीद रखना कि जेड़े भी बंदे सियासत कर सुन इखलाक ने दायरे ने अंदर कर, तमीज़ ने दायरे ने अंदर कर और अपनी करकर्दगी दिखा कर वोट लें। टोटल आखिर तक बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। पाकिस्तान जिंदाबाद।
میں خوش آمدید ہوں